Good morning to one and all gathered here, especially a very good morning to alumnus who has joined here. Sweta ma'am, A warm good morning to one and all present over here. With the guidance and support of our Honorable Principal Sir, esteemed Vice Principal Sir, and our beloved HOD Sir, I feel immensely happy and honored to welcome you all for this wonderful Shimmer 2021 Digital Online Alumni Meet. It's my gratitude to welcome our beloved HOD Dr. D. Ilongo Sir, faculty members for this auspicious occasion. It's indeed a nostalgic moment for me to welcome our wonderful, successful, and vibrant alumni on this great occasion. There's a quote saying, "Nobody is bothered about an institution more than its alumni." Yes, and this quote is true today. Even during this pandemic situation, our alumni are showing their love towards their institutions, which is really a happy and proud moment for me as a teacher. It's an occasion where students digitally gathered in their alma mater go down the memory lanes and look forward to new interactions with new hopes. I wish this event will be a grand and successful one with our alumni's love and support from management, principal sir, vice principal sir, HOD sir, and all our faculty members. I once again welcome you all for this great event. Thank you. thank you ma'am. So now annual alumni report is going to be given by our HOD sir. Very good morning, one and all present here, especially our beloved students and my dear alumni and my fellow faculty members. It's a very happy moment to share a few things in our department, right? Especially even the pandemic side also. Our department they act as very vigorously, very sound manner. Here, before pandemic, during pandemic, uh, what is our department progress, and then regarding purely focused on the alumni student. So in this title, I am going to present a few things. What are the alumni activities so far done in our campus, especially our civil department. And next slide. So this is the year 2017. We are conducting alumni. By the time every time we are inviting all the fellow faculty members as well as the student. Even very few numbers will be turned up. Even now we are going to celebrate through online mode. Even the online mode also, very few students only they are turned up. Usually we are conducted in the classroom, that is the college. Very grand manner, even with some small cultural parties will be there, and then followed by our department visit, and then we are interact all the faculty members. Uh, by the time we see the lab and other things also. So maybe you are going to collect your remembrance, especially under the coconut trees in front of our department and my room. So many students they are share their moments. So this is some of the few slides. It shows the evidence for that enjoyment. So this is year 17 we are celebrated. And second one. This is year 18. You see that what is the various mixture of alumni students. They are attended the meeting. Ma'am, next slide, ma'am. This is the pandemic time. Before pandemic, we are celebrated this. So if you are observe, if you are watch the all the alumni, the strength will be gradually it will be increased. Initially we start with only 9 members. Afterwards, slowly it will be increased. Now you see that this particular photograph is evidence for how many alumni they are very voluntarily and then very happily they are interacted and also they are attended the so during the pandemic time, we are unable to conduct offline classes and the offline program. But your juniors and even your seniors also, we are engaged them at online. So by the time we will conduct online guest lectures,
even this online guest lectures also, with the help of our alumni student, we are going to conduct this type of guest lectures. Even you are wondering, you are conducting symposium also. This is one of the that is the student, that is here. So he gets this under the title for challenges faced by civil engineering in construction field. So it's one of the very interaction session. Even the other college students also they attended this one. Even the online benefit is the student they presented the entire things in the UAE, that is from Sharjah. What is the real problem they are facing the construction side, especially in India and abroad. In this way, he focusing. On the next slide. Uh, so this is our one of alumni, that is Sangeet Ali Mubarak. He presented uh, the guest lecture from Canada. Even we are very particular thank to Mubarak because the timings will be different. We are conducting evening time, but their timing will be different because of the time duration. The student they are even correct statement. He sacrificed the time and then the regular day hours and then he attended and then presented this. So this is the involvement of the alumni students even after complete the graduation, how they are helped in department, especially for junior students. This is one of the evidence. Next slide. This is our another prominent alumni. Never forget this Raghu. Because when he told, still I will remember. When he said that, sir, I will clear this exam, then I will selected for the Indian Army. He said that he is for technical side, he is in rank one. He said that, sir, class level top rankers career, sir, but tried lot, I worked lot, and then during my hard work, this is my ambition. Even this is third time I tried, sir. So here, what I am saying is, even keep on trying his target. Finally, he achieved with the bank holders. Even he gave one wonderful presentation. Even it is very impressed by our principal. Even principal initial, suddenly he told me, even during, if he is free, during Independence Day or Republic Day, we will invite them, ask them to come to our college, and then he will be chief guest for flag hosting for that particular day. So that chances will be waiting for Raghu. I think we can utilize that chance because we will be very happy. So that type of chance will be, I think it is not happen and also it is not done in any other student in our UMA college. So these chances will be waiting for you, Raghu. Next slide, man. This is one more alumni, even Lakshmi Narayan. Even I never forget Lakshmi Narayan because he sent one mail. Sir, our department is not appreciated. So that's what I'm not getting the promotions and other things. So try to get appreciation as soon as possible. So he sent one mail. Then I consult our principal and management, and also immediately I contact a meeting along with our faculty members. Faculty members also they agreed, okay sir, we'll go for accreditation because if the student will be benefited, not only only one student, you see more of thousands of students they are cleared the degree from especially in civil engineering side so far more than 1,000 candidate they are cleared degree. So it's a benefit for all the students. Here, even apart from the job nature in Gulf countries, even the students they go for higher studies, the accreditation degree will be more helpful. Now it is this is a APAT accreditation degree, so it is not easy to get.
our student, our college, they get, especially civil department, they got accreditation. Apart from that, our college got NAC A grade. So if the student, if it shows any higher studies or even the employment opportunities, even the workplace, our institution will be got both NAC A grade and then department accreditation means. So definitely it is useful. So in this background, Lakshmi Narayan also he gave one wonderful lecture. Even this lecture will be most innovative and also to impress in the junior student. So thank you, Lakshmi Narayan, for your mail. So based on your mail only, we will be initiated. Thank you, Lakshmi Narayan. Now next, this is another prominent alumni. I told you, during a pandemic situation, we are conducted the symposium. Even symposium also we conducted online mode. So the paper presentation, whatever the enjoyment will be there. சொல்லணும் அவசியம் இல்லை சிம்போசியத்தில் என்னென்ன பண்ணீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தி சேம் சிம்போசியம் தி என்ஜாய்மெண்ட் வில் பி that happened during the online mode also. So we are invited so many times. That is one of your seniors, Chalasasini, is busy in offline time. If you conduct any meeting and other things, she won't come. But if you are invited during the online mode, so suddenly she accepted. Sir, I missed so many programs, so definitely I will conduct online mode. So we are conducted a symposium in the online mode during the pandemic situation. She will be chief guest. She is one of the during his busy schedule. He allotted the time. He spent more than 1 or 2 hours because he is an IAS officer. He is in sub collector in Kerala, that is Kozhikode district. He gave impressive speech. Subject partiya pesla. Fully his enjoyment. That is the memories about civil department, college activities, college days, hostel days. He quoted so many things, and finally he also how he cleared the his entire things he shared with the student and also the other alumni student for attended the during that program. Next slide, ma'am. During this even the before pandemic, the pandemic really start from March 20. So people we are conducted in the month of September. So even the symposium time also we are invited the alumni for chief guest for valuing any paper presentations or any poster presentations will be there. So we are going to honor the alumni student. We are inviting the alumni student. They are going to judge. They are going to decide the best paper presentation. So based on that, we are invited Monisha and Prem Kumar. They are visited our campus. And then he agreed, and also he valued papers, and then he selected the best papers of the culture event. I think these alumni also today they are attended. Thank you, ma'am. Last slide. Thank you for students for attending once again this same alumni. So before that, I want to say things. Our department growth. Apart from that, civil engineering department, because in civil engineering side, students they achieved a lot. Even our faculty members, myself, even principal, they are very proud because our students they are working in government sectors, PWD, highways, and then so many government sectors. More than 50 students they are recruited. Apart from that, they are top post level, even clear the IAS examination, even the group 1 service in Tamil Nadu Public Service Commission. They are now in DSP level, and also for RB and other things. Many students they have done higher studies in abroad, and then the many students they have done very good work in abroad, Sharjah, UAE, Canada, like that. So our department, civil department, one of the remarkable things. So based on that, we are thinking that why don't you start one more department in our faculty group, that is faculty of civil engineering side.
So we have decided, and then so that things views we talk to principal sir and the management. So principal also they agreed, management also agreed. They said okay, go and start one more program. So based on that, the management and also our principal, they are they gave very trust in our department, especially our faculty member side. So we are analyzing so many departments, and finally we thought, why don't we start agricultural engineering department? Because nowadays the student they are lacking, not only student, society will be they are lacking in the agriculture side, production side. So we are send the proposal to the management side. Management immediately they are agreed. Okay, you go and start one more department under your group. This is the first thing happen in our department. Even our department, civil department is the last department started in our college. But in management, they're giving approval for starting the second department in civil under the faculty of civil engineering. So it is another proud in our department. So these all the proud, all the names, everything will be coming from, and also dedicated faculty members. Apart from the faculty members, once again I said it's all because of you people, alumni people, because of your contribution, your achievement. The management they are believe, okay, why don't you start one more department? So these things will be achieved, it will be happen because of alumni student. And once again, I thank all the alumni students who attend this program. And also, I will invite to share your things, and also memorable, sweet, memorable things. And also, you give your suggestions to improve the department side, or even now college will be autonomous. We are having the role to frame the syllabus and other things. So whatever views, whatever ideas will be there, we can share, we will note down, we will implement. Like, now we can share your views and other things. Santanam? ஓகேப்பா. நான் பேசுறது கேக்குதா சந்தானம்? கேக்குது சார், கேக்குது. சொல்லு, இப்ப நீ எல்லாரையும் என்ன பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். இப்ப நீ என்ன பண்ண சார்? இப்போதைக்கு அப்பாவோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். அதுக்கப்புறமா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமா அது விட்டாச்சு சார். அப்புறம் இப்போ ரியல் எஸ்டேட் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. எல்லாமே வந்து ஓனா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். நீ சொன்னது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா நீ ஒரு நாள் சொல்லுவ, சார் நீங்க என்ன சார் எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் எங்க வீட்டில் போய் என்ன சேர்த்து விட்டாங்க சார், அவர் கம்பல்சன்ல, ஆனால் நான் படிக்க வேண்டியது ஆர்ட்ஸா அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு வாட்டி சார் நான் டீடைல் மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாதீங்க. நான் சொல்லுவேன், நீ அரியர்னா வச்சிருக்க, நீங்க விருப்பம் இல்லாத படிக்காதரா, நீ டீடைல் ஆயிட்டா உனக்கு பிடிச்ச இப்ப ஆர்ட்ஸ் டிகிரி எல்எல்பி முடிச்சிட்டேன் சார். எல்எல்பி முடிச்சிட்டேன் சார். அது டிகிரி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல, இப்பதானே கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அதை முடிச்சுட்டு எல்எல்பி முடிச்சிட்டேன். வெரி குட், வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன். இப்போ சரிம்மா, சிவில் இன்ஜினியரிங் வித் எல்எல்பி வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் வாண்டட் கோர்ஸ். எஸ்பெஷலி அதனால தான் நீ ரியல் எஸ்டேட் போயிருக்கேன்னு எனக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அந்த லீகல் இஷ்யூஸ், லேண்ட்ல நிறைய பிரச்சனை வருது, அந்த லீகல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஓகே சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீ மறுபடியும் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சார்னு சொல்லி மறுபடியும் இதே ஃபீல்டில் வந்ததுக்கு உண்மையிலே இட்ஸ் அனதர் அச்சீவ்மெண்ட் இன் டிபார்ட்மெண்ட் சைட். ஏன்னா கோர்ஸ் பிடிக்காம இருந்ததை நாங்கள் கொஞ்சம் அப்படின்னு மாற்றி ஃபைனல் இயர் வரையும் தள்ளி கொண்டு வந்துட்டோம் பத்தியா. ஓகே, அலுமினி ஸ்டூடெண்ட், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சந்தானம். உங்க திங்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஈவன் டிபார்ட்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக நீங்க எது வேணாலும் சொல்லலாம். அட்டானமஸ் காலேஜ் இருந்தாலும் சிலபஸ்லாம் நம்ம இஷ்டம் தான், ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது உங்களுக்கு என்ன, நீங்கள் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, சில பேர் ஹையர் ஸ்டடீஸில் இருக்கீங்க, அப்படின்னா சொன்னாக்கா நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். இல்லை உங்களுடைய ஸ்வீட் மெமரிஸ் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்படி இருந்தாங்க, அப்படி இருந்தாங்க. ஈவன் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் உங்ககிட்ட பேசியிருப்பாங்க, என்ன சொல்லுங்கள். ஏன் சொல்கிறேன்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினி மீட்டாக வரும்போது நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி கூட்டுட்டு வாங்க. கூட்டுட்டு வந்தாக்கா we can recollect the old memories and all. சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். செந்தில் சார். சொல்லுப்பா. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். நான் வந்து அல்ட்ராடெக்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். அல்ட்ராடெக் ஆர்எம்சி டிவிஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். வெரி குட். எங்கே, மெட்ராஸ்லையா, சென்னையிலையா? சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் சார். அப்படி காங்கிரீட் டெக்னாலஜியில் எதனா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் மாதிரி எதனா இது பண்ணோம், அப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எதனா கண்டக்ட் பண்ணா சொல்லுங்கள் சார். நான் மேலே பேசி வாங்கி தரேன் சார். ஓகேப்பா, தேங்க்யூ.
நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த பேண்டமிக்லாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம நேர்ல எல்லாரும் பார்க்கலாம். எஸ் சார், குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் ஹெட்சன். குட் மார்னிங். இப்பதான் தெரியுது யார் ஹெட்சன். சார் நான் இப்போ கத்தார்ல ஒர்க் பண்றேன், சேஃப்டி ஆஃபீஸரா இருக்கேன். ஸோ பெட்ரோசர்னு ஒரு கம்பெனியில். ஸோ இப்போ சேஃப்டி ஃபீல்டில் பொறுத்தளவில் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்ச வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் அட் த டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ எங்களுக்கு வந்து செக்ரிகேட் பண்ணும்போது, சிவி செக்ரிகேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் இருந்தனால ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இப்போ நாங்கள் இருக்கிற வந்து ரோட் ப்ராஜெக்ட்ல தான். ஸோ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் ரிலேட்டட்ல படிச்சனால எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இருக்கும். ஸோ இப்போ எம்டெக் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி நம்ம காலேஜில் வந்திருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது ரொம்ப ஹாப்பி சார். அது வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா எங்களுக்கு நார்மலாக இங்கே வந்து நாங்கள் இப்போ அப்ராட்ல இருக்கனால எங்களுக்கு வேற எக்ஸாம்ஸ் எழுத வேண்டாம். நாங்கள் எம்டெக் படித்தோன்னா அதோட குவாலிஃபிகேஷன் லெவல் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஸ்வீட் மெமரிஸ் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க. ப்ராஜெக்ட் டைமில் வந்து யாருமே எங்களுக்கு கைடு கிடைக்கல. அந்த டைமில் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க எடுத்து பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூவில் வந்து எல்லாருமே ப்ராஜெக்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ராஜெக்ட்ல எங்களுக்கு எஸ் கிரேட் கிடைச்சிச்சு. ஸோ ரொம்ப அந்த டைம்ல. அண்ட் மெமரிஸ் வித் எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும் எங்களுக்கு ரொம்ப கோஆபரேட்டிவ். தாஸ் சார், ஸ்வேதா மேம், சுரேஷ் பாபு சார், சுகன்யா மேம், எல்லாம் சத்யநாதன் சார், அவங்கலாம் பின்னாடி வந்தாங்க. இருந்தாலும் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா, நல்ல ஜோயலா. எங்களுக்கு ஸ்வேதா மேம் குள்ள நாங்க ஐவி போயிருந்தோம். அந்த டைம்ல ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருந்தோம், நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் ஹாப்பி டு see you all sir. So soon I will be meeting you all sir in the college. சரி, ஸ்போர்ட்ஸ்ல என்ன இங்க நல்லா விளையாட்டு, அங்க என்ன விளையாடிட்டு இருக்கேன்? நாங்க இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம் சார். இங்க வாலிபால் இன்டர் சாம்பியன்ஷிப் விளையாடிட்டு இருக்கோம். இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்லயும் இருக்கும், அதுவும் போயிட்டு இருக்கு சார், சைட் பை சைட். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். மேம் நான் ரகு பேசுறேன் மேம். ரகு சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் இப்போ என்ன சார், சுரேஷ் பாபு சார் வந்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு, நீ வந்துட்டு எதுக்குடா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற, நான் நார்மலாக இருந்துக்கோ அப்படின்ட்டு. ஆனால் என்ன சொல்கிறது, நான் வேலைக்கு இந்த எஸ்எஸ்பி ஆர்மி எஸ்எஸ்பி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு வாட்டியும் ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும், ஏதாவது ஒரு இந்த சர்டிஃபிகேட் வேணும், அப்ளிகேஷன் வரும் நான் சொல்லும்போது, நான் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணீங்களோ அந்த மாதிரியே எனக்கு வந்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி ஹெச்ஓடி சாராக இருக்கட்டும், சுரேஷ் பாபு சார் நான் எவ்வளோ தொல்லை பண்ணியிருக்கேன். சார் எனக்கு இது வேணும் சார், அது வேணும் சார். அவர் என்னைக்குமே வந்து மூச்சு சிரிச்சதே கிடையாது சுரேஷ் பாபு சார். எப்பயுமே வந்துட்டு நீ வாடா ஹெச்ஓடி சார் இது பண்ணுவார் அது பண்ணுவாருன்னு. மறுபடியும் நான் வந்துட்டு உங்களெல்லாம் பார்க்கணும், உங்களெல்லாம் வந்துட்டு மறுபடியும் பேசணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பரவாயில்ல இருந்தாலும் நான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் எனக்கு. தேங்க்யூ ரகு. ஏன்னா இப்போ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ப்ரோக்ராம் ஒரு வாட்டி எது இருந்தாலும் நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். நீ அப்புறமா லட்சுமி நாராயணாக்கா ஜஸ்ட் இன்விடேஷன் கொடுத்தா போதும், நாங்க வந்து ரிமைண்ட் பண்ண வேண்டியதே கிடையாது. எனக்கு இன்விடேஷன்லாம் தேவையில்ல சார், நீ வாடான்னு சொன்னாலும் வந்துடுவேன் சார் நான். இப்போ அடுத்து பிரின்சிபால் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம காலேஜில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ரிப்பப்ளிக் டே எது நடந்தாலும் சரி அந்த நேரத்தில் ரகு வந்து சென்னையில் இருந்தானாக்கா அவன் தான் வந்து ஃபிளாக் ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அது வந்து வள்ளியம்மை ஸ்டார்ட் பண்ணி மோர் தென் 20 இயர்ஸ் மேலே ஆகுது. எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கிடைக்காத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ப்ளஸ் வந்துட்டு அன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நான் நிறைய பேர் வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அதுல அந்த பெய்ஜிங்னு ஒருத்தர் வந்துட்டு December 7th தான் எஸ்எஸ்பி அட்டன் பண்ணாரு. அவர் ஆக்சுவலா ஸ்கிரீன் அவுட் ஆயிட்டாரு, பட் இன்னும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காரு. நான் அவனை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அவனை எப்படியாவது நான் உள்ள கொண்டு போயிருந்தேன் சார் நான். இன்னும் பிளஸ் இப்போ ரீசெண்டா யார் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்களோ இல்ல என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் கிளாஸ் எடுக்கணும், எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணுவேன் சார். நான் கண்டிப்பா வந்துட்டு நான் நேரில் வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும்னு எடுப்பேன். வெரி கிளாட் டு கம். பிளஸ் நான் இன்னொன்று நினைச்சேன் சார். நான் இப்போ ரீசெண்டா நிறைய பேர் காலேஜ் முடிச்சவங்கிட்ட வந்து நான் கேட்டிருக்கேன், நான் எப்படி போகுது காலேஜ் லைஃப், என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு. நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆனா என்னன்னா போகுது, ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐ டோன்ட் நோ அவனுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியாது. நான் இப்போ கிளாஸ்ல வந்துட்டு ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு வாட்டி இல்ல மேபி 1 இயருக்கு ஒரு வாட்டி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், பர்சனாலிட்டி பிஹேவியர், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் எடுத்தா அவங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுது சார். ஏன்னா அவங்க இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு கண்டிப்பா அது தேவைப்படுது. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்துட்டு நாங்க என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டாஃப் என்ன திட்டினாங்க அப்படின்னா ஐயோ ஸ்டாஃப் திட்டுறாங்க அந்த பயத்திலே நாங்க வந்துட்டு டிசிப்ளினா இருந்துருவோம். இப்போ ஐ டோன்ட் நோ லைக் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, நான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கிளாஸ் ஒரு வாட்டி செமஸ்டருக்கு ஒரு 1 hour இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணா அதுல வந்துட்டு ஏதாவது யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோன்னு எனக்கு தோணும் சார். அந்த ஒரு சஜஷன் நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்.
இப்போ ஆக்சுவலாக சிலபஸ்லேயே ஒன்று கொண்டு வர போகிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு அட்டானமஸில் இருக்கிறதுல வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இப்போ யூஹெச்டி ஹவர் அந்த மாதிரி மொத்தமாக கவர்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிலபஸ் ரெகுலர் சப்ஜெக்டை தவிர்த்துட்டு வீக்லி ஒரு 1 or 2 hours நீ சொல்கிற ஒரு வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வரும் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். உங்கள்ட்ட பேசுனது எல்லாத்தையும் பேசுனது ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹலோ சார், எல்லாருக்கும் வணக்கம். சொல்லுங்க. நான் லட்சுமி நாராயண் பேசுறேன் சார். சார் இந்த அக்ரிடேஷன் பண்ணதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். ஏன்னா நான் குவைத்தில் ஒர்க் பண்ண சொல்ல அந்த எம்பி இல்லைன்னா அந்த அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. எம்பி அக்ரிடேஷன் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். அதே மாதிரி இப்போ வந்து கத்தால் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஸோ நான் காலேஜ் அந்த முனிசிபாலிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அர்பன் பிளானிங் அந்த ஒரு அப்ரூவ் லிஸ்ட்ல இருக்கு. ரொம்ப தேங்க்யூ. இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏரியான்னு பார்த்தா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலுக்கு எந்த அளவுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுத்தால் இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார். Good morning, sir. Good morning. A very, very pleasant morning to all the faculty members. I'm very, very happy, sir. In the 2015 structural engineering first batch oda representative ipo in the alumni meet la pesradhu I'm very, very happy, sir. First batch, that pride is always there for us. 2015 structural engineering start பண்ணி department start பண்ண உடனே நாங்க தான் first batch வந்தோம். வந்து கொஞ்ச நாள்லயே வந்து நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியா ஸ்டாஃப்ஸ் ஓடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓடியும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா செட் ஆயிருந்தோம். அண்ட் மெமரிஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எப்பவுமே லேப்ல தான் நிறைய மெமரிஸ் அசோசியேட் ஆயிருக்குது. ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் லேப் நம்ம அப்பதான் செட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்சா இருந்தா கூட அந்த லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே குயிக்கா மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து அப்ரூவ் பண்ணி எங்களுக்கு செட் பண்ணி தந்திருந்தாங்க. நாங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தோம். அண்ட் சார் வந்து எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்திருந்தாங்க. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வெளியே போய் ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு அலோ பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் சார் ஹெச்ஓடி சார் வந்து எங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்ல பேசி எங்களுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்திருந்தாங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் சென்டர்ல போயிட்டு 3 ஸ்டூடெண்ட்க்கு நாங்க அங்க எம்இ ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு சார் தான் ஹெல்ப் பண்ணிருந்தாங்க. அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அப்ப சார் ஹெல்ப் பண்ணி பேசி வாங்கி கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வெளியே போய் பண்ணா கூட எங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் அங்க சைன் பண்ண அட்டெண்டன்ஸ் எங்க காமிச்சு எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போசர் கிடைச்சிருந்துச்சு. இல்லைன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாங்க மிஸ் பண்ணிருப்போம். நாங்க வெளியே போய் பண்றதுக்கு சார் பெர்மிஷன் வாங்கி தரல ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வர பேட்சஸ் எல்லாம் போயிருக்க முடியாது. பட் நாங்களே அந்த பெர்மிஷன் சார் கிட்ட பேசி வாங்கி மேனேஜ்மெண்ட்ல ஹெல்ப் பண்ணி சார் வாங்கி கொடுத்ததுனால எங்களால வெளியே போய் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் அதோட அந்த நம்ம ப்ராஜெக்ட் வெளியே பண்ணதுனால நம்ம ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எம்இ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் அது நம்மளோட கிரெடிட்ல ஆட் ஆயிருந்துச்சு. அந்த கிரெடிட்க்கு வந்து சார் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆல் த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் நாங்க படிச்சப்போ இருந்த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க சார். அண்ட் இப்போ பிரசென்டா நான் வந்து ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எம்இ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் நம்ம காலேஜ்ல நான் 3.5 years ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்பயும் நான் ஒர்க் பண்ணப்போ நான் ஸ்டூடெண்டா இருந்தப்போ ஒரே மாதிரி தான் என்ன ட்ரீட் பண்ணிருக்கீங்க. நான் அப்போ ஸ்டூடெண்டா இருந்தப்போ வேற மாதிரி இல்ல, ஸ்டாஃபா இருந்த மாதிரி வேற மாதிரி இல்ல, எப்பவுமே ஒரே மாதிரியே எல்லாரையுமே ட்ரீட் பண்ணி ஹம்பிளா. ஸோ அது அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் தட். எல்லா ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் தேங்க்யூ சோ மச். எவ்வளவு தேங்க்யூ சொன்னாலும் இட் வில் நாட் பி கரெக்ட், அது ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது. அண்ட் இப்போ வந்து 3.5 years கழிச்சு நான் ரெஸ்யூம் பேக் பண்ணலாம், சரி ஓகே நம்மளோட கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரீவியஸ்லி ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் as structural consultant. என்னோட அங்கிளோட ஃபார்ம்ல வந்து எஸ்வி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஹேவிங் a construction company. அதுல வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் as structural consultant. ஆஃப்டர் தட் இப்போ வந்து ரெஸ்யூம் பண்ணலாம், சரி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா திரும்பியும் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு போனோம். இந்த SRM-VECங்கிற பிராண்ட் நேம் இஸ் ஹெல்பிங் மீ a lot சார். நான் எங்க போனாலும் யூ ஃப்ரம் SRM-VEC ஸ்டூடெண்டாவும் ஃபேக்கல்டி மெம்பரா இருந்து வெளியே வந்ததுனால அந்த SRM-VECங்கிற பிராண்ட் நேம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. அங்க இருந்து வரீங்களா, ஓகே அப்போ நல்ல கேண்டிடேட்டா தான் இருப்பாங்கன்ற ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்து இந்த காலேஜ் நேம்னால எனக்கு கிடைக்குது. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 ஆக்சுவலி ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸா இருக்கு. ஓகே நல்ல ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம், நம்மள ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க வெளியே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்து எனக்கு அப்பவே கிடைச்சிருது. அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் சார். இதுதான் இப்போதைக்கு என்னோட மெமரிஸ். ஓகே தேங்க் யூ. அண்ட் ஆல்சோ தேங்க் யூ. ஷியாம் நீ சைட்ல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஷியாம்
மேம் ஹலோ. நைட்ல இருந்து அப்படியே டைரக்டா அட்டெண்ட். வெரி குட் வெரி குட். தேங்க் யூ. சாரி மேம், நான் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பிளான்ட்ல இருக்கேன். தெரியும். பேச முடியல. First of all, அதே பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு. ஆமா, it's a involvement. So it shows the involvement and dedicative in how we are responding our faculty as well as our department. So that is evident. தேங்க் யூ. இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணது உங்க எல்லாருமே பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா நான் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கேன் இப்போ. கொஞ்சம் நம்ம பழைய பேர் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பா சொல்லணும்னா என்னோட இன்னைக்கு க்ரோத்துக்கு வந்து நம்ம காலேஜ் கண்டிப்பா ஒரு உறுதுணையா இருக்கு. அதுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்னோட இப்போதைக்கு நான் சிவில் ஃபீல்டில் இல்லை, சேஃப்டி இன்ஜினியராக வந்து தெர்மேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் இருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஒரு பவர் பிளான்ட்ல சேஃப்டி ஆஃபீஸராக இப்போதைக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் இங்கே பர்சனலாக நம்ம ஹெச்ஓடியை நான் தேங்க் பண்ணணும். நான் பார்க்காத இந்த ப்ராஜெக்ட் வைஸ் சில இதெல்லாம் வந்து இங்கே என்னால் சிவில் சைடில் வந்து சில ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் இங்கேயும் கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. லைக் ஸ்ட்ரக்சரல் வைஸ் இங்கே வந்து சேஃப்டி ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் சில ஸ்ட்ரக்சரல் திங்ஸ் வந்து நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் பார்த்து வச்சிருக்கோம். அது சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு நான் கண்டிப்பாக தேங்க் பண்ணுறேன், எல்லாரையுமே தேங்க் பண்ணுறேன். ஓகே மேம், நான் ரொம்ப நேரம் இங்கே பேச முடியாது. நான் 2020 படித்தேன். இப்போ 1 இயரா வந்து ஃப்ரீலான்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பில்டிங் அப்ரூவல் லைனில். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த லைனில் என்ன கஷ்டமாக இருக்குன்னா, கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ்லாம் நம்ம இதில் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம காலேஜும் நம்ம எஜுகேஷனும் என்ன சொல்லி தருதுன்னா, ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணுன்றது தான் அதுதான் வந்து சொல்லி தருது. பட் நம்ம ஃபீல்டுக்கு போகும்போது அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம படிச்சிருக்கோம், கிராஜுவேட் ஆகிருக்கோம், ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாமா இல்லை கிளைண்ட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கேட்குறாங்க, ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்களுக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணிட்டாங்க, இந்த பேப்பர்ஸ் ஃபைல்ஸ் எங்களுக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் வேணும், அதை எங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு மேம். ஆஸ் எ ஃப்ரெஷராக முடிச்சுட்டு நாங்கள் இந்த ஃபீல்டுக்கு போகும்போது அது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. ஹேண்டில் பண்ணுறதுனே தெரியல. இல்லை அதை பற்றி பசங்களுக்கு எதனா சொல்லி அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரெஷராக ஒரு ஃப்ரீஷராக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் லெக்சர்ஸ்லாம் எதனா எடுத்தீங்கன்னா. Okay, we'll take care. Hello everyone. Hello Ilango sir, Sweta ma'am, Mohan Sundari ma'am, சுரேஷ் பாபு சார், எல்லாருக்கும் வணக்கம். அண்ட் அலுமினிஸ் எல்லாம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஆக்சுவலாக 2013ல ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் 2013ல பாஸ் அவுட், சிவிலோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். நானும் சந்தானம் முன்னாடி பேசினார், எல்லாம் ஒரே செட்டு தான். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சஜஷன் தான் சார். லைக் இப்போது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸை நான் ஆஃப்டர் தட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை படித்தேன் நான் மேலே. ஸோ இப்போ ஃபீல்டில் வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸில் வந்து 1 year 2 year எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தெர் ஆர் மெனி வேக்கன்சிஸ் இன் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட். பேசிக்கலி நம்ம கரிக்குலமில் எம்எஸ்பி பிரைமவேரா அது ஏதாவது இருக்கா சார் கரண்ட்லி? பிரைமவேரா கிடையாது, நான் எம்எஸ் இது பண்ணியிருக்கேன், பிளானிங் இது எஸ்டிமேஷன். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து இன்கேஸ் வந்து இஃப் எனி ஸ்பெஷல் கோர்சஸ் இல்லை சம்மரில் ஹாலிடேஸ் டைமில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ரிலேட்டடாக அந்த சாஃப்ட்வேரில் லைக் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அப்புறம் பேசிக்காக ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர் பண்ணால் மேபி அவங்களுக்கு when they go out of the college for the industry நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் அண்ட் வேக்கன்சிஸில் they can fill it up. Just a suggestion on that. Okay, we'll take care. Okay sir, thank you for everyone. Thank you very much. Good morning ma'am. Good morning sir. Monisha ma'am. Morning Monisha. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லா ஸ்டாஃப்ஸையும் தெரியும். பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் ஹெச்ஓடி மேம் கிட்ட வந்து சார் இதை பண்ணுங்க சார், இதை கொடுங்க சார்னு அதிகமாக சண்டை போட்டேன். தென் என்னன்னா, நான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு என்னோட பண்ணுறேன். இப்போ எம்இ படிக்கிறப்போ சுரேஷ் பாபு சார்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், ஹெச்ஓடி சார்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் வந்து நான் இதை பண்ணுறேன், ஜிகேஎம் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், இந்த கோர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். தென் பிஹெச்டி இப்போது எஸ்ஆர்எம்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஸ்டாஃப் கிட்ட வந்து நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்துமே நம்ம ஸ்டாஃப் கிட்ட வந்து ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி இருந்து நான் ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ காலேஜில் படித்தோம் போனோம் அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லாரு கூடயுமே ஒரு கான்டாக்டில்
எல்லா விஷயத்தையும் அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் சார். கம்யூனிகேஷன் லெவலில் வாட் எவர் காலேஜில் எந்த விஷயம் நடந்தாலும் சுரேஷ் பாபு சார், தென் பானுச்சந்தர் சார், அருண்தாஸ் சார் எல்லாரும் வந்து இன்டிமேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க, இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, இது நம்ம காலேஜில் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ வி ஆல் சாட்டிஸ்ஃபை வித் விஇசி வாட் எவர் அப்டேட்டிங் இன் அவர் லைஃப் வி அப்டேட்டிங் டு அவர் ஃபேக்கல்டி சார். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you very much, Monisha. Adhuraj. தேங்க்யூ மேம். ஆக்சுவலி நல்ல வேலை மேம் ஆன்லைனில் வச்சுங்க, ஆஃப்லைனில் என்னால் வந்திருக்க முடியாது. ஏதோ எனக்கு பூனேல இருக்காங்க சார், நிக்மார்ல படிச்சிட்டு இருக்காங்க சார். ஆக்சுவலாக இங்கேயுமே நம்ம விசியோட சீனியர்ஸ் கூட மேம் நானும் இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கேன். 2017 பஸ் நவீன் ஜெகதீசன் அவரு ப்ளஸ் சித்தார்த்னு சொல்லிட்டு ஐஐடியில் ஸ்காலர்ஷிப்பில் இருந்தார் மேம். அவர் எனக்கு என் பேட்ச் ப்ளஸ் ஜூனியர்ஸாகவும் இருக்காங்க மேம். இன்கேஸ் அவர் நவீன் தான் மேம் எனக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வாங்கி கொடுத்ததும். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக விசி நவீன் ஜெகதீஷ் அவருக்கு தான் இன்டர்ன்ஷிப், நான் கரிக்குலம் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது மேம், அவர் மூலியமாக தான் போனேன் இன்டர்ன்ஷிப்பும். இட்ஸ் குட் மேம். எங்கே போனாலும் எனக்கு விஇசியோட வைப் இருக்குது. குட் எக்ஸ்போஷர் மேம். எனக்கு ஆக்சுவலாக நல்ல எக்ஸ்போஷர் வலிமையில் கிடச்சிது மேம். நல்ல தமிழ் மன்றம் மூலியமாக எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது மேம். இங்கே வந்து நான் மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது மேம் எனக்கு எக்ஸ்போஷர் மூலியமாக. தேங்க்யூ மேம். நிறைய பேர் கைடன்ஸும் பண்ணாங்க மேம். சத்யநாத் சார், சுரேஷ் பாபு சார், நீங்கள் எல்லாமே. சத்யநாத் சார் தான் சித்தார்த் ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலாக எதுவும் வீண் போகலை சார். தமிழ் மண்டலத்தில் இருந்தோம். ஆக்சுவலாக Thursday ஈவன் நான் கூட போயிருக்கேன் சார். பட் எதுவுமே வீண் போகலை. யூஸ்ஃபுல் சார். இங்கே மும்பை வரைக்கும் தமிழ் கொடியை பறக்க விட்டுட்டு இருக்கேன். சூப்பர். கண்டிப்பா சார். சூப்பரா சார். தமிழ் கொடி மட்டும் இல்ல, எஸ்ஆர்எம் விஇசி கொடியும் சேர்ந்து பறக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. பாவா மிஸ்டர் மார்னிங். நான் இப்போ ஆப்பிரிக்கால இருக்கேன் மேம். ஆக்சுவலா நான் அங்க வந்துட்டு ஒரு டயர் கம்பெனி. ஆக்சுவலா இதுல வந்துட்டு நான் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல மேனேஜரா இருக்கேன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது கவர்மெண்ட் யுகாண்டா கவர்மெண்டுடைய ரோட் சேஃப்டி கோ அட்வைசராட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யுஎன்ஆர்ஏ யுகாண்டா நேஷனல் ரோட் சேஃப்டி அத்தாரிட்டியில வந்து சேஃப்டி அட்வைசராட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சைடில். ஸோ ரெண்டு ஜாப். அங்கே ஃபினான்ஸ் மேனேஜராக இருக்கேன். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் பிறகு வந்துட்டு எனக்கு அங்கே பேங்க் ஒர்க்கிங் மட்டும் தான், பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் மட்டும் தான். ஸோ ஆஃப்டர் டைமில் வந்துட்டு நான் கோ அட்வைசராட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு, பிரிட்ஜு, இந்த மாதிரி கல்வெட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்ல, ஸோ இரிகேஷன் அது மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Good afternoon to all. So I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. I would like to thank our management, principal, vice principal and our HOD sir, Dr. D. Ilango sir, for the guidance, support and constant encouragement in organizing this alumni meet today. My heartfelt thanks to all the alumni for taking the time to be here today. Without your kind presence in this online alumni meet, we could not have accomplished what we have dreamed for. I thank all the teaching and non-teaching faculty members for their support throughout this function. So last but not least, I would like to thank each and everyone who has joined here. So thank you all. So thank you students and thank you my fellow faculty members. Thank you.